Good morning, students. I am Anupama. I am teaching the 7th standard social science subject. In the previous class, we discussed some points about Bhakti cult and Sufi heritage. Once again, you recall that. In the previous class, we discussed about the so many points about Bhakti cult and Sufi heritages. And also, we learnt about the objectives of Bhakti cult and meaning and features of Bhakti cult. So already you know that the word Bhakti, this word come from Sanskrit word Bhuj. Bhuj means knowledge. And also we discussed about the gist of Bhakti cult. After that, we have discussed about the Bhakti heritage in South India and all. So today, we discussed about who is she? She is Akka Mahadevi. Okay, today we discussed about Akka Mahadevi. Okay, Akka Mahadevi, she was an enterprising woman in Vachana movement of 12th century. This Akka Mahadevi, she started the Vachana movement of 12th century. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆರಿ ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವುಮೆನ್. Okay, she has made immense contributions to Vachana literature. That means she wrote so many Vachanas. Like this, she giving more contribution to the ವಚನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ. Let's start the early life of the Akka Mahadevi. Akka Mahadevi, she was born in Udutadi of Shimoga district, and her father name was Nirmala Shetty and her mother name was Sumati. Nirmala Shetty and Sumati were her parents. Okay, Akka immersed in Shiva Bhakti. That means she was spent her more time in Shiva Bhakti. That means he loved Shiva from her childhood. He claimed Channamallikarjuna himself to be her husband. See here, this Akka Mahadevi, she loves Channamallikarjuna from her childhood, and also she was believed that Channamallikarjuna was her husband. But her parent forcibly got her marriage to the king of Kaushika. She here forcibly they are doing the marriage to the Akka Mahadevi. She found it a hindrance to her service to Guru Linga Jangama, so she left the palace. See here, this Akka Mahadevi, she spent her lot of time in service to Guru Linga Jangama. ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ದೆ ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ತುಂಬಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೌಶಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಹ ಇವಳು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಹರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ. ಗುರುಗಳು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅವಳು ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್
ದೆರ್ ವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಜಗಳಗಳು, ಅಂದರೆ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಈ ಜಗಳಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಲೇಟರ್ ಶಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. See here, this Akka Mahadevi, she was left the palace and everything, and then she was came to the Anubhava Mantapa. This is the picture of Anubhava Mantapa when the Akka Mahadevi was came to the Anubhava Mantapa. When she came to the Anubhava Mantapa, she wrote the many vachanas under the pen name of ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಸಿ, ಇವಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿ ರೋಟ್ ದ ಮೆನಿ ವಚನಾಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಶಿವಶರಣಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಶಿವಶರಣರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಕದಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಶೈಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇನ್ ಶ್ರೀಶೈಲ. ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. Next, we are go to the another Bhakti heritager in South India, Purandara Dasa. This Purandara Dasa, his period was 1480 to 1564. Okay. This Purandara Dasa, he is one of the important person in Kannada Dasa literature. Dasa ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದಿಸ್ ಪುರಂದರದಾಸ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಪುರಂದರಗಡ. He was born in Purandaragada. His original name was ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ. ಈ ಪುರಂದರದಾಸ ಅವರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವರದಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಲೀಲಾವತಿ. ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರದಾಸ? ವರದಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಲಾವತಿ were the parents of Purandara Dasa. And also he got the marriage. His wife name is Lakshmi Bhai. Lakshmi Bhai was a religious woman. ತುಂಬ ಪೂಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು? ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರದಾಸ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರದಾಸ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ. ದಿಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಟೆಸ್ಟ್. ಏನು ಮಿಸರ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಪುಣ,
ತುಂಬಾ ಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ. ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಥೆಸ್ಟ್. ಅಥೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನು ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಟು ದ ನೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ he did not have any interested in the collecting of money because he was a miser. ಇವನು ಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಮನಿ ಟು ಹೂ ವಾಸ್ ದ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ he distributed his all wealth to the needy person and also he left the house. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕೋರ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ called him as Purandaradasa. See, you know that the original name of Purandaradasa was Srinivasa Nayaka. When he was reached the Krishnadevaraya court, then he was called as, he was taking the Diksha from the Vyasaraya. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ. ಓಕೆ, he was an humanist in all his songs. See, in his kirtanas, he sings about humanness. ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಕಾಂಟೆಮ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಾಂಟೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯು ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಪುರಂದರದಾಸ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪೋಸಿಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾರಲ್, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಷಯಗಳು. ಇವರ ಹಾಡುಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ. ಇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಪುರಂದರ ದಾಸ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೂ ಯಾರು, ಪುರಂದರ ದಾಸರು. He wrote Kirtanas with the pen name of ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಯಾವುದು, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ.
ಪುರಂದರದಾಸಸ್ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಲ್ವಾ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. He was prized by his own guru Vyasaraya. See here, this Purandaradasa was the disciple of Vyasaraya. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸರಾಯ he was talk about Purandaradasa, that was Purandaradasa is ultimate as a dasa. ಒಬ್ಬ ದಾಸನಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವರೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಭಕ್ತಿ ಹೆರಿಟೇಜರ್ ಕನಕದಾಸ. ಓಕೆ, the Kanakadasa, his period was 1508 to 1606. See here student, this is the picture of Kanakadasa. Okay, this Kanakadasa is one of the famous Kirtanakaras of Dasa literature. ದಾಸ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಕೀರ್ತನಕಾರರು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕನಕದಾಸ. ಸಿ, Kanakadasa, he was born about 1508 at Bada village of Bankapur Taluk in Haveri district. ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಬಂಕಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್. ಇವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕನಕದಾಸ ಅಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರನ್ನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬೀರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚ್ಚಮ್ಮ. ಬೀರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ವರ್ ಹಿಸ್ parents. See here, this is a very important for 1 marks question. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ was the parents of ಕನಕದಾಸ ಅಂತೇಳಿ. ಬೀರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚ್ಚಮ್ಮ were his parents. Okay, he was a warrior, that means he was a soldier. ಇವನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ. ಓಕೆನಾ, he was a warrior and also a poet, and also he was poet. ಒಬ್ಬ ಕವಿನೂ ಆಗಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ಸಹ ಆಗಿದ್ರು. he headed a group of over 78 villages. that means he was head of 78 villages. It is said that he found a pot full of gold coins. See, at once he got a ಪಾಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡದ ತುಂಬ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನಕದಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಕನಕದಾಸ. ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಕನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕನಕ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಾಟ್ a pot full of gold coin, then his name was changed as a Kanaka Nayaka. Not Kanakadasa, Kanaka Nayaka ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ಪಾಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ದೆನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕನಕ ನಾಯಕ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕನಕ ನಾಯಕ ಹೇಗೆ ಕನಕದಾಸ ಆದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯು ರಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಡಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸರಾಯ. ಸಿ, ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸರಾಯ. ವ್ಯಾಸರಾಯನ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಈ ಕನಕದಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಸಹ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನಕದಾಸ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ when he was joined the disciple of Vyasaraya, then the Vyasaraya he was gave the Diksha to the
Kanaka Nayaka, then he is called as ಕನಕದಾಸ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕನಕದಾಸನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕನಕ ನಾಯಕ ಕನಕದಾಸನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. He has composed many ಕೀರ್ತನಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆದಿಕೇಶವ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕನಕದಾಸರ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿಕೇಶವ. ಆದಿಕೇಶವ ವಾಸ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗಾಡ್. ಇವರ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು, ಆದಿಕೇಶವ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆಸುವ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪೀಚ್ಡ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಇವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕನಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರೋದೇ ಯಾವುದು, ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ. ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ? ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡೋಣ. The priest of Udupi temple stopped the Kanaka from enter the temple. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕನಕ ಉಡುಪಿಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಕನಕದಾಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನಕ. ಕನಕ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ನಲ್ವ, ಆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವೇ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನಕನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕನಕನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕನಕದಾಸ ಹಿ ಗೇವ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ, ನಳಚರಿತ್ರೆ, ರಾಮಧ್ಯಾನ ಚರಿತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ. These are the contribution of Kanakadasa. Okay, dear student, in the next class we are discussed about Shishinala Sharifa.